ولی صاحب، آج بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سحری اور افطاری میں کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کی عبادت پر بھی پابندی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے بیانات آئے ان کی صحت کے حوالے سے بھی، آلدو کل پیمز کے ڈاکٹر نے معائنہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، آپ عمران خان کے ذاتی معالج کو جیل تک رسائی کیوں نہیں دیتے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوئے تھے، ان پر بھی عمل درآمد نہیں کرایا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شیخ جی۔ دیکھیں، ایک تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا، میرے خیال میں اگر آپ گوگل پہ بھی لکھ لو کہ جھوٹا پروپیگنڈا تو اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا نام آ جاتا ہے یا عمران خان کا نام آ جاتا ہے یا ان کی ٹیم۔ یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کا نام نفقہ ہے، یہاں سے یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، یہاں سے یہ لوگ ڈالر بھی کماتے ہیں اور یہاں سے یہ لوگ روٹی بھی کھاتے ہیں۔ یہ ان کا تجارت ہے، یہ ان کی پیشہ ہے، یہ ان کا اوڑھنا بچونا ہے۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک پھیلا دی گئی تھی کہ جیل میں عمران خان کو زہر دیا گیا، آپ نے سنا ہوگا، کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے، کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات۔ ٹیسٹ کرائے گئے، کچھ نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، تو پھر یہ دیسی مرغے کون کھا رہا ہے، یہ دیسی انڈے کون کھا رہا ہے، یہ دیسی گھی کون کھا رہا ہے؟ سر وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں، تو اعتراض کیا ہے؟ کیا اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں؟ سارا خزانہ ڈکار گئے، اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں۔ اپنے گھر کا تو ان سے کچن چلتا نہیں تھا، اے ٹی ایم سے چلاتے تھے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، میں اس بات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اپنے کلٹ فالوئنگ کو انگیج رکھنے کے لیے، اپنے وہ جو اس طرح کی ان کی ایک فالوئنگ ہے جن کے سر میں، دماغ میں، کھوپڑی میں ہے ہی نہیں، دماغ ہے ہی نہیں اس میں، ان کو انگیج رکھنے کے لیے جی جیل میں تو بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے ورکرز، ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو سر وہ کرا دی جائے نا۔ ابھی تو ان کو پھر کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی دی جا رہی، یہ گیپ کیوں؟ مجھے یہ بتائیے شجیہ کہ جتنے قیدی پاکستان میں ہیں، اگر عمران خان سے کسی قیدی کی ملاقات کم ہے تو پھر بتائیے، کسی بھی قیدی سے اس سے 100 گنا زیادہ ملاقاتیں عمران خان کی ہوتی ہیں۔ کل ان کی اپنی مسز کے ساتھ بھی ملاقات کرائی گئی ہے۔ پرویز خٹک تو نون لیگ پر ماضی میں گرجتے برستے بھی رہے، جلسوں میں چور ڈاکو بھی کہتے رہے، اب آپ نے انہیں کابینہ میں شامل کر لیا ہے، ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہیں کابینہ میں شامل کرنا پڑا؟ میں نے ان کو کیا نہیں ہے کابینہ میں شامل۔ سر آپ کی پارٹی نے کیا ہے نا۔ ہاں، تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ آئی نو کہ آپ کے بھی تحفظات ہیں ان کی شمولیت پر۔ میرے صرف تحفظات نہیں، میرے شدید تحفظات ہیں، کسی سے بھی زیادہ اور سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور میں جو بات کرتا ہوں ببانگ دوہل کرتا ہوں، جو بات سچ ہے، جو میرا موقف ہے، میں وہ کرتا رہتا۔ میرا موقف یہ ہے، بلکہ صرف میرا نہیں، خیبر پختونخوا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ہر مسلم لیگ نون کے کارکن کا یہ موقف ہے کہ جو بندہ جس پر احتساب کمیشن کی رپورٹ کی بائنڈنگز پڑی ہے کہ یہ اریسٹ ہونا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جس کو معلم جبہ اراضی سکینڈل میں گرفتار ہونا چاہیے، بی آر ٹی کے فنڈز کو مس یوز اور اس میں ککس بیک لینے پر اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اور بلی انٹری جس کے آدھے درخت بھی موقع پر نہیں ہے، بلی انٹری کے آدھے درخت بھی موقع پر موجود نہیں ہے، ایسے بندے کو اپنی کابینہ میں لے کر ہم کوئی دوسری پرائے کا گند ہی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ بننے والی بات ہے۔ سر منظوری تو پھر شہباز شریف صاحب نہیں دی ہوگی نا، تو پھر کیا انہیں پھر ہم یہ کہیں کہ اوبلائج کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں ڈسکس ہوگی، میں اپنا موقف وہاں پہ ان کے سامنے رکھوں گا، پھر ان کا موقف جاننے کی کوشش کروں گا، تو پھر اس کے بعد ہی میں کچھ آپ کو بتا سکوں گا کہ کیا وجہ ہوئی۔ شاید کوئی مس پرنٹ ہوا ہے۔ خبریں تو یہ کہ انہیں شاید اس لیے لایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکیں اور پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کر سکیں۔ کچھ یو تھنک کہ پرویز خٹک صاحب کو اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ دیکھو شجیہ، یہ جب 2024 کا الیکشن تھا تو پرویز خٹک صاحب کہتے ہوتے تھے کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے، اور ارے دیوانوں جلسے میں کھڑا ہو کر مجھے پہچانو، میں ہوں کون، میں ہوں ڈان، اور میں آپ کا اگلے آنے والا سی ایم ہوں، اور لکھ لو تاریخ، نوٹ کر لو، 9 تاریخ کو آپ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پرویز خٹک ہوگا۔ میں اور یہ آپس میں ہم مخالف تھے،
इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं कहता था कि इसके पास कोई एजेंसी नहीं, इसके पास या कुरकुरे की एजेंसी है या फिर लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी, अगर वो तो हो सकती है, कोई एजेंसी इसके पास नहीं है। उसके बाद ये काउंसलर भी नहीं बना। और पीटीआई तोड़ने का अगर ये कहता है कि मुझे किसी ने टास्क दिया था, तो पहले पीटीआई तो सर फिर 2018 में सर जो तो फिर मैं असेंबली इसलिए थी, तो हैरान हूं ना, फिर कौन सी ऐसी गैर मरई ताकत थी उनके पास जो वो काबीना में शामिल हो गए? यही तो मैं पूछ रही हूँ। पहले पीटीआई के पास सूबाई असेंबली में 2/3 की अक्सरियत थी। जब से ये डॉन आए और इन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई को तोड़ने के लिए भेजा गया है, वो भी ये झूठा ही फैला रहा था, झूठ फैला रहा था, बेच रहा था। उसके बाद से वो 3/3 अक्सरियत में आ गए। तो इसने कौन सा तीर मारा था पहले? ये बेचारा तो खुद इस उम्र में मूंगफली नहीं तोड़ सकता, बादाम नहीं तोड़ सकता, तो ये पीटीआई को क्या तोड़ेगा? वैसे इनका काम नहीं है, इसके बस का रोग नहीं है। तो जो लाया है वो भी पता चल जाएगा, वो देख लेते हैं। ठीक सर, जैसे कि हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, इससे पहले पंजाब हुकूमत ने सफ़े भर भर के इश्तिहार दिए, आज वफाकी हुकूमत भी यही कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 12 कह चुकी है कि आवाम के टैक्स के पैसों से ज़ाती तशहीर नहीं करनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे ख्याल में ये ज़ाती तशहीर तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपैरिजन करें। तो सर फिर इतनी आज बड़ी से बड़ी पहले तस्वीरें हटा दें अपनी। तस्वीर इस मुल्क के वजीर आजम की है, किसी कोई ऐसा आम बंदे में तो और फिर वजीर सर ये आजम में ज़ाती फर्क तो तशहीर ही होता तो है। हुई। वो स्टेट नो, ये स्टेट की, ये रियासत की तशहीर है। ज़ाती तशहीर वो थी जब इमरान खान की हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात छाप दिए थे और उनके पास छापने को दिखाने को कुछ नहीं था और लिखा था कि जी हम मसरूफ थे। ज़ाती तशहीर वो थी सर जिनकी आपको ये तशहीर लगता है थी और कि लेकिन हम 1 साल मसरूफ बाद थे। मुल्क सही हम डायरेक्शन में तो चल रहा है? मेरे ख्याल हुकूमत ने जो वादे किए मेरे थे ख्याल वो में वाकई 1 साल में डिलीवर करने में कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं? कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक कामयाब हो गए। सबसे पहले तो एक वो पाकिस्तान जिसको इमरान खान तोड़ने के दर पे था, जो कहता था कि ये मेरे निकलने के बाद ये टूटने लगा, अब ये 3 टुकड़े हो जाएगा, ये डिफॉल्ट हो जाएगा, सोमालिया और श्रीलंका और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17.5 अरब से तजावज कर गए। इतनी प्रोपिगेशन की जाती थी कि महंगाई 36% पे पहुंच चुकी है। आज आपके इदारे शुमारियात कह रहे हैं कि 1.5 पे आ गई है। और आपके जो एलसीआं नहीं खुल रही थी, तो ये पीटीआई कितनी प्रोपिगेट करती थी उसको। आपका स्टॉक एक्सचेंज 22,000 से 1,20,000 पे पहुंच चुका है। तो सारे तो आशारिये सर मुस्बत सर हैं। जब इशारे इतने आम मुस्बत जा रहे हैं तो फिर 1.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे कैसे आ गए हैं? और स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और फिर लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये आसरा दिलाया गया था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बना के देंगे। इमरान खान की 4.25 साल हुकूमत ने उनका ये नतीजा निकाला। सर अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं और यही हो रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद बनने वाला है, ग्रेटर ग्रैंड अलायंस बनेगा, और हम ईद के बाद देखेंगे कि कोई जो वो क्लेम कर रहे हैं कि तहरीकें भी चलेंगी। और फिर आप लोगों ने उसको कामयाब भी बनाया, जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करनी थी जो कि हुकूमत ने बड़ी अच्छे तरीके से उसे कामयाब भी की। फिर सर आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब को आप अपनी तरफ ले आएंगे या फिर अपोजिशन इत्तेहाद ही गालिब आ जाएगी मौलाना साहब पे? देखिए, मौलाना साहब जो है ना, ये मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मौलाना साहब हमारी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ कभी भी नहीं आएंगे। उनका तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ। और जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है, तो उनकी आपने बात सुन ही ली होगी और दीगर जमातों की भी अपना मौकफ ले लिया होगा कि तहरीक इंसाफ की धींगा मुश्ती और गंडासा प्रोग्राम के रियासत पर चढ़ाई करो, फायरिंग करो, लोगों को 10, 15, 20 लोगों को मार दो, इस सियासत के साथ कोई नहीं चल सकता। और सबसे पहले अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ लोगों को इकट्ठा ही करना है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अपनी पार्टी को इकट्ठा कर लें, क्योंकि वहां पर तो अलीमा खान का अलग ग्रुप है, गंडा पुरसब का अलग ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, असद कैसर का अलग ग्रुप है, सलमान अकरम राजा का अलग ग्रुप है, और सर इख्तलाफात तो खैर हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं इख्तलाफात। ये तो काफी लोग आपकी पार्टी में भी छोड़ के गए, छोड़ के वापस आए सर। लेकिन आपको लग रहा है कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनको कोई डर नहीं है कि कोई ऐसी तहरीक चल सकती है, कोई इत्तेहाद बन सकता है? नो 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 नेवर।
ان तिलों में इतना तेल भी नहीं है और ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। बस ये जितना ये कर सकते थे, जितना ये खेल सकते थे, उन्होंने खेल लिया। आपने देखा होगा 24 नवंबर की कॉल को क्या नाम दिया गया था? फाइनल कॉल। हम्म, फाइनल कॉल के बाद आप क्या समझते हैं कि टूर्नामेंट दोबारा शुरू किया जा सकता है? द गेम इज ओवर। पीटीआई खत्म शुद। इमरान की आइंदा मुस्तकबिल की सियासत में कोई इसका रोल बाकी नहीं रहा। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप।